પ્રભુના નામલા ધન્યવાદ હોય. આવો આપણે દેવના વચનમાં વાંચું અને માથે લખેલી સુવાર્તા તેના 9મા અધ્યાય ને 18મી કલમથી આપણે વાંચું. બસ હાલેલુયા. आओ આપણે થોડા મિનિટ પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ નામને ધન્યવાદ આપીએ. આવો એ આપણે પ્રાર્થના કરો. હા, એ વચનલા સમજુલા साठी આપણે જીવનમાં હા પ્રાર્થના કરો. પ્રભુ નામલા ધન્યવાદ દે. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. उसके दुख से मुझको शांति आनंद मिलता है. उसका घाव मुझको चंगा करता है. वो सारोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. हाथों चक्कर बोलो. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं. हाथों चक्कर तो अपने ढंग थी ऊंचा करो आत्मा में. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. हाथ हलावे आत्मा में स्तुति करो. हाथ हलावे आत्मा में स्तुति करो. प्रभु नाम ने धन्यवाद है. हालेलुया 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 हालेलुया. होले 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 रबा शांदाला रबारिया तनावा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. पवित्र आत्मा दरेक ना हृदय ने छूले. हमारा अभिषेक सभा में काय यीशु आमेन. प्रभु नामला धन्यवाद हुआ. सुंदर अवसर परमेश्वर ने दीदा. प्रभु ना आभार. गया शुक्रवार आम्ही सातशिला गाम में હતા. खूब हाँ ते सारी संगत परमेश्वर ने દીદી અને ઘણા લોકો તે સંગતમાં આવેલ હતા અને પ્રભુને અજાયબ જેવા કામ કરેલા. પ્રભુના આવલા ધન્યવાદ હોય. હા, એ આપણે ફરીવાર તે વચનમાં જાઉં અને હા માથે લખેલી સુવાર્તા તેના 9મા અધ્યાય ને 18મી કલમ એ રીતે સાંગ કા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવની ગોઠ લાવ હતા. એટલામાં हाँ प्रिंतरो एक अधिकारी है, मोठा अधिकारी है. आणि अधिकारी सा लिखेला हा कने खाता में काम करे सा नहीं लिखेला. એટલા માટે આપણે अधिकारी सांगू. हालेलुया हालेलुया. अधिकारी है तेनी पोसीनी हालत बगड़ी गયેલ અને बीमार पड़ता पड़ता एनी भारे हालत बगड़ी गई અને ये हेरने प्रभु यीशु ख्रिस्त पासन ये है.
आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पासून हे आणि सांग का पगे लाग आणि सांग का माने પોસી બીમાર હા બીમારી વધારે એટલે માટે થોડાક સમયમાં તો મરી ગઈ હોય. હાલેલુયા હાલેલુયા. એટલા માટે ખૂબ વાર લાગનેલ અને જીવનમાં એ તડફડા મારહવી એટલે એલા હૃદય લાયસા લાગના કા હોડેક વાર લાગની એટલે હોડેક માં તો મરી ગઈ હવી. અને એના જીવનમાં અવિશ્વાસ આના હવા કાને આના હવા પણ પ્રિય મિત્રો હોડી કેલા ખાતરી હતી કે બીમારી બહુ ભારે હા અને તડફડા મારા હવે હાલત બગડી ગઈ એટલા માટે એની સાંગા કા હોડેક સમયમાં તો મરી ગઈ હવે. હાલેલુયા હાલેલુયા. ખૂબ સમયમાં એ सांगना ફરી વાર तुम्हाला याद देवडावा. प्रिय मित्रो, प्रभू येशू ख्रिस्त पासून येणे ही गोड तो सांग आणि ये रीते सांग का ये आणि माने पोसीवर हात ठेव आणि ती જીવતી હોઈલ ઈસા લેખા. એટલા માટે એલા પૂરી ખાતરી હતી કે એ મરી ગઈ છે, મરી ગઈ છે એલા ખાતરી હતી. એટલે સાજી થશે એસા નહીં લખેલા પણ જીવતી हुई એસા લખેલા ના. તમે વાંચા 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 આજો. તે તેઓને આ વાત કહેતો હતો તેવામાં જુઓ એક અધિકારી આવીને તેને પગે લાગીને કહે છે કે મારી દીકરી હવે તો મરી ગઈ હશે, પણ તું આવીને તારો હાથ તેના પર મૂક એટલે તે જીવતી થશે. હા હાલેલુયા. અને प्रिय मित्रों, अठा आपले वाचना मोठा अधिकारी हा पण हीच वचन मार्कने लिखली सुवार्ताમાં આપણે વાંચ્યા ત્યારે यो સભાસ્થાનના अधिकारी हा. हालेलुया हालेलुया. ये ज લૂકને લખાયેલી સુવાર્તામાં આપણે વાંચ્યા ત્યારે यो સભાસ્થાનના अधिकारी હાને એના નામ काय हा याईर हा. तीन तीज वस्तू हा पण अठा आपले मोठा अधिकारी तेवामा एक अधिकारी आवीने पगे लागीने कहेसे. એટલે કદો બી આપણે વાંચુલા ત્યારે માથીમાં વાંચુલા, માર્કમાં વાંચુલા, લૂકમાં ને યોહાન બી ચારે ચાર સુવાર્તે હા બાબતથી જ લીખેલા હા. હાલેલુયા. હવે માર્કમાં આપણે વાંચું અને 5મા અધ્યાયને તેની 22મી કલમથી વાંચું આપણે. હા. અને એક સ્ત્રી હતી માર્ક 5:22. હાલેલુયા. સભાસ્થાનના અધિકારી प्रभु यीशु ख्रिस्त पासून तेना पगे लाग અને હા આગળ વાંચું. અને તેણે તેને ઘણી વિનંતી કરીને કહ્યું કે મારી નાની દીકરી મરણતોલ માંદી છે, અઠો નાની દીકરી ઈસા લખેલા. હા. માટે આવીને તેને હાથ લગાડ, એ સારું કે તે સાજી થઈને જીવે. એટલા માટે પ્રિય મિત્રો માથની લખેલી સુવાર્તામાં એ લખેલા હા કે ઈ हाँ प्रियो एकदम हाँ ते मरण नजीक में आई गए. અને અઠ એ રીતે लिखेला पण खास करी ये प्रियो माझी सांगुला माग हा का प्रभु यीशु ख्रिस्त पासून यो ये त्यारे ई दीकरी मांदी आहा होळा नहीं पण मरण तो लहा. हाँ प्रियो अने हाँ प्रियो देवना वचन सांग का प्रभु येशू ख्रिस्त पण जावला आहाज. हाँ मार्क लखले स्वार्थ तथा आपले वाचना हाथ लगाड़ी लखेला ना. અને માથીમાં કિસાક લખેલા હા તેના
હા હાથ તેના પર મૂક. ચરકી બાબત હા પણ પ્રિય મિત્રો રૈસા લીખેલા હા કા તો અધિકારીના જીવનમાં સભાસ્થાનના અધિકારી તે સમયમાં સભાસ્થાનજી હતા, ભક્તિ સ્થાન, સભાભરોના સ્થાન. તે અધિકારીઓ હતા એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વિરોધ કરતા હતા. પણ એની જ દીકરી હા મિત્રો બીમાર હા અને હાલતમાં હા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાसून ये म्हणजे सांगूला मागा प्रभू ईसु ख्रिस्तना हृदय पण તેને સહ ફિરના અને ઈન સાજા કરીને માં यह ગમતી પ્રિયત્રો એના જીવનમાં જે હૃદયની ઈચ્છા તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હા અને જાવલા તૈયારી પણ હા પણ હોડેકમાં એક હા પ્રિય મિત્રો બેન ये यीशु ख्रिस्त ने हारी भीड़ में हा हालेलुया हालेलुया અને એ તો 12 વર્ષથી લહવાની બીમારીમાં પીડા જ હ. એના શરીરમાં લોહી ઘટત ગયે અને ખૂબ એની દવા ઇલાજ કરેલા હા પણ પ્રિયત્રો એ સાજી નહીં હુઈ રહેનેલ એલા છુટકારા નહીં મી રહેનેલ. તો ये चुपचाप प्रभु यीशु ख्रिस्तना जबाने कोरला अडक आणि साजे हुई जा. प्रभुना शरीरमासून पराक्रम निघती त्याला खबर पड आणि ही गोट अठ बन होडेकमा तो प्रियમિત્રો આગળ વાંચો આપણે માર્કને લખેલી સુવાર્તા જેઠો આપણે વાંચના માર્કને લખેલી સુવાર્તા હવે આપણે વાંચું 35મી કલમ વાંચું. હા માર્ક તે હજી તો બોલતો હતો એટલામાં સભાના અધિકારીએ ત્યાંથી લોકો આવીને કહેશે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઉપદેશકને તસદી શું કરવા દેશે? હાલેલુયા. હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે સાંગા ત્યારે ધામધી જતા અને કારણ કે હાલત એની વધારે હા અને હા પ્રિયમિત્રો હાલત એની વધારે હા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરત તઠ જ આવલા પડ પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તો હવે એ ભીડમાં હા અને પ્રિયમિત્રો એ ભીડને કારણે ભીડમાં જે એક બેન અને તી સાજી હોઈ ગઈ તેની સાક્ષી પ્રગટ હોઈ રહે અને હા એ તો હા એ સાક્ષી પ્રગટ હોઈ રહે અને હા પ્રિયમિત્રો હરેક સમયમાં આ ઈ ખોટી હોઈ ગઈ હરેક માં તો ઈ પોસી ही મરી ગઈ. હાલેલુયા હાલેલુયા. પ્રભુ ઈસુના હૃદયમાં ઈચ્છા હતી કા નહીં જાવલા? હતી ના? હતી છતાં પણ પ્રિયમિત્રો એ જાય નહીં શકતા એટલામાં તી મરણ પામની. અમુક સમયે પ્રિયમિત્રો માલા પણ તીસા हुई हो का जठ माने समयवर पोहोचला पडा तिसा नाही होईनार. दुसरा कामમાં गुथात जा होडेकમાં તે માનુષની હાલત બગડી જા અને પરમેશ્વર છુટકારા દેનાર દેવ હા વિશ્વાસ આપણે જીવનમાં રાખુલ હા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાછળથી ગે અને ઈ કામ હા પ્રિયમિત્રો હોઈના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેલા જીવતા કરના. હવે યોહાન લખેલી સુવાર્તામાં આપણે જાઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાની જોઈને નહીં જા. હાલેલુયા હાલેલુયા. बोलो प्रभु यीशु मसीह के. हट तो जान खबर हा जावला जहा અને જાય રહના પણ અઠો આપણે વાંચો ત્યારે જાની જોઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જા. હા યોહાન 11 11 ત્રીજી કલમથી વાંચું. એ માટે બહેનોએ તેને
કહેડાવી મોકલ્યું કે હમ પ્રભુ જેના પર તું પ્રેમ રાખે છે હમ તે માંદો છે. હમ પણ ઈસુએ એ સાંભળીને કહ્યું કે હમ જેથી મરણ થાય એવો આ મંદવાડ નથી, હમ પણ તે દેવના મહિમાને અર્થે છે, હમ કે તેથી તે દેવના દીકરોનો મહિમા થાય. હમ હવે માર્થા તથા તેની બહેન તથા લાજરસ ઉપર ઈસુ પ્રેમ રાખતો હતો. હમ તે માંદો છે એવી તેને ખબર મળી હમ ત્યારે પોતે જ જ્યાં હતો તે જ ઠેકાણે તે 2 દહાડા રહ્યો. હવે જાની જોઈ ની પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જા હાલેલુયા માંદા હતી ખબર હી દીધી પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાની જોઈ જા એ તો જાનો મરણકારક બીમારી ને હા કે મોરલા જ હા નહીં મોરલા જ ને હા દેવના મહિમાને માટે હા કેમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાની જોઈ નિંદા દેવના મહિમાન માટે કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જદો માર્થાને ઘરે જા ત્યારે લાજરસ તો યો સભામાં નહીં મરિયમ તેને પાયસે બીસ માર્થા સેવા કરો પણ યો લાજરસ તો હાલેલુયા બોલો પ્રભુ યीशु मसीह के लाजरस हाजर જ નહીં રહો જુવાન હવાના લીટકા માર લે હવા પ્રભુ નાવલા ધન્યવાદ હુયો પ્રભુ अन्यायी देव ने हा प्रभु न्यायी देव हा प्रभु गुस्सावाळा ने हा कृपाळू देव हा प्रभूला खबर हा सांगेल हा का लाजरस बीमार हा पण जानी जोवी नहीं प्रभु यीशु ख्रिस्त सांगे ई तो मांदा હતો ની મરો દેવના મહિમાને માટે હા કારણ કે લાજરસલા એક વણાકલું લાયું પરમેશ્વરના પાસે રીત હા હાલેલુયા કદવો आपले पण मांदा रजन प्रार्थना करजन जवाब नहीं मिळ पण प्रभु आपला एक वणाक लई रहना एक रस्ता काढी रहना का आपले प्रभुना नजीक जाजन प्रभुने पासून 2 लाकडी हात एक सीधी लाकडी हा आणि एक वाकी लाकडी हा असं सांग हालेलुया तो अजमावला तो दो अजमावी सका એટલા માટે લાજરસ ને માટે વાકી जी લાકડી હતી અજમાવે એટલે પાયલા ભેરવીને ખેંચી લો લતી હાલેલુયા એટલા માટે પ્રિય મિત્રો આપલે वर વાકી લાકડીની અજમાવ પ્રભુતિ ધ્યાન દેવલા ને તો સીધી जी લાકડી હાથી તો પ્રેમ હા દયા તેમાં કૃપા હા ती वचन हा शांती हा जीवन हा चमत्कार हा पण वाकी जी लाकडी हा ती शिक्षा आहे ખેંચી લોને માટે પાયમાં ભેરવુલા એટલા માટે પ્રભુ નાવલા ધન્યવાદ હુયો એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ની જેલ માગુન काय सांग ह प्रभु एक मजाक कर हट વાંચું આગળ ત્યાર પછી તે તેના શિષ્યોને કહે છે કે ચાલો આપણે ફરીથી યહૂદિયા જઈએ. શિષ્યો તેને કહે છે કે રાબી હમણાં જ યહૂદીઓ તને પથ્થર મારવાની કોશિશ કરતા હતા, તે છતાં તું ત્યાં પાછો જાય છે. હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હા તે જેઠો બીમાર હા તઠો નહીં ને જેઠો મારુલા કોશિશ કરતા તઠો જ હા ઉલટી દિશામાં. અને હવે વાંચું આપણે 11મી કલમ. હા તેણે એ વાત કહી અને ત્યાર પછી તે તેઓને કહે છે કે આપણો મિત્ર લાજરસ ઊંઘી ગયો છે, પણ હું તેને ઊંઘમાંથી જગાડવા સારું જવાનો છું. હાલેલુયા. હવે ઈસે ગોટલાવો કે આપણો મિત્ર લાજરસ ઊંઘી ગયો છે એને હું જગાડવા જાઉં છું. निजी जानवर होना तेला जागोला जहाँ प्रिंद्रो ये तो ये सांगत कैसे किसी क्यों नीच पहला तो सांग मंदवाड़ होड़ा भारी नहीं हा आता सांग निजी की है तेला जागोला मा जहाँ आने त्यार पसी 13મી कलम में सांग का ये तो मरण विषय बात कर प्रभु यीशु ख्रिस्त. हालेलुया. એટલે કા લાજરસ મરી ગઈ હે અને એને વિશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરે. પણ ખરેખર તો લાજરસ મરણ પામના 4 દિવસ
તેલા હુઈ ગયેત અને काय प्रभू यीशु ख्रिस्तला दया नहीं हती तहा ऐसा करना का प्रभु यीशु ख्रिस्त अभिमान में हता कहीं तो मा तो करी टाके याला तो जीता ज करनी ऐसा करी कहा प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसा करना हालेलुया अने टुक्की कलम हा लगभग 39वीं कलम का नहीं 39 नहीं 35 कलम हाँ 35वीं कलम वाचा 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 यीशु रड़ियो लाजरस कबर में हता ती आयक ना अने येशु ख्रिस्त रड़ना दया थी भरा जे जाए ने येशु ख्रिस्त रड़ना प्रिय मित्रों लागणी थी भरा ज गया प्रभु यीशु ख्रिस्त रड़ना पेले मजाक कर हता पण जदो कबर में थवेल हता त्यारे येशु ख्रिस्त रड़ना हालेलुया 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 आपले घणा भावस्मिनिस प्रार्थना करजन त्यारे इसी प्रार्थना करजन यीशु नाजत नामा निंगी धाव आपले આગળથી કોઈ આંસુ નહીં પાડેલા પ્રાર્થના કરજન નહીં કોઈ સામર્થ્ય નહીં કોઈ શક્તિ નહીં का ते व्यक्तीला साजा पण दे जायने आपले विधी प्रमाणे काम कर दे जहन परमेश्वर बेस नहीं करनार प्रभु यीशु ख्रिस्त लागणी थी भराज गए हालेलुया आणि प्रभु यीशु ख्रिस्त साजा कर देना कदो कदो प्रिय मित्रो परमेश्वरला खबर हा सता पण माणूसला जाणी जोई साजा पण नहीं पण दी सका ईसा पण बनी सका अयुबला लांबा समय खेची दिना अयुब ही सांग का परमेश्वरने मला दुःख दिला आणि अयुब सांग का मा प्रामाणिक आहो भले माणूस आपले प्रामाणिक आहो आपले प्रिय मित्रो खूप चांगला माणूस आहो खूप चांगला लोक आहो भक्तीમાં બેસ આहो प्रार्थनाમાં બેસ આहो આભારી માનજન પણ પ્રિય મિત્રો જ્યારે આખા ઈ બની ગયે અયુબ બીમારીના સમય બહુ લાંબા હોઈ ગયે આખા શરીર સડીને કુહીને નાશ પામના પણ અયુબની એક પ્રાર્થના બદલા જ ગયે ને પરમેશ્વરની સાજા કરી દીધા किसी प्रार्थना करना अयुबना पुस्तक 42 अध्याय અને તેને लगभग 3-4 कलम वाचा प्रभुना दास ત્યાર પછી દેવના વચન શીખવીલ આપણે એવડા ખેરેલે હા અજ્ઞાનપણાથી ઈશ્વરીય ઘટનાને અંધકારમાં નાખનાર આ કોણ છે તે તેને કહ્યું કે તે ખરું કહ્યું તેથી હું સમજતો નહોતો તે બોલ્યો શું તે બાબતો એવી અદ્ભુત છે કે હું તે સમજી શકતો નહીં કૃપા કરીને સાંભળ એટલે હું બોલું હું તને પૂછું અને તું મને ખુલાસો આપ એવું તું બોલ્યો હતો મેં મારા કાનથી તારા વિશે સાંભળ્યું હતું પણ હવે તું તને પ્રત્યક્ષ જોઉં છું તેથી હું મારી જાતની કંટાળું છું જાતથી કંટાળું છું અને ધૂળ તથા રાખમાં બેસીને પક્ષપાત કરું છું પશ્ચાતાપ માં હવે ફીરી હે પ્રભુ પાસો ફીરી વાર પસ્તાવા કરા હવે પસ્તાવા કરા જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ના સામર્થ્ય કદો આપણે જીવનમાં કામ કરેલ કે આપણે પસ્તાવા કરો એ અયુબની પસ્તાવા કરા એના જીવનમાં ખેદી થુઈના અને દેવને આગળ પોતાની ભૂલના કબૂલ કરના તે જ ઘડીએ પરમેશ્વરને તેલા સાજા કરી દીધા હાલેલુયા હાલેલુયા સાચા પસ્તાવા સાચા હૃદયથી પશ્ચાતાપને સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસું આપણે येऊ પરમેશ્વર આપણા સાજા કરી દી હાલેલુયા હાલેલુયા ઘણા લાંબા સમય સુધી માના દુઃખ ઈસા માં સડી ગયે માં નાશ પામી ગયે
देवनी मला दुःख दिलेला हा, सर्वशक्तिमानने मला त्यागी दिधा हा, सर्वशक्तिमानने मला, ईश्वरने मला ईसा कहे तिसा कहे ईसा सांगी राहना, पण आखरी पश्चाताप करा, जीवन प्रभूला सोपी दे, देवला जीवन सोपी देने तरत परमेश्वर साजा कर दे. हालेलुया, हालेलुया. एवढा मोठा सेवक એટલે त्याला पस्तावा करला नाही नाही साहेब लोक એટલે आपले अमुक समय काय होय मोठा सेवक साहेब येता त्याला आपले हिसाने सांगतात, बरेक लोक साला सांगतात पस्तावा करजो, मोठले साला नाही सांगतात. हालेलुया. साहेब कंभाने जी साक्षी मायका एक व्यक्ती मोठा माणूस होता, एकदम हालतમાં હતા, તો मला फोन करना यो काय अशा परिस्थितीમાં आहात त्याला मिवला जा, आम्ही गोट लावी मग सांगा त्याला पस्तावा करलं सांग, जीवन प्रभूला सपूला सांग. ते तो मरण अनिवार्य હતા, પણ તેની જાયને એ રીતે सांगा का तू आखरी समयમાં હોળાંજ कर, पस्तावा कर, पस्तावा करने प्रभूला जीवन सोप. प्रिय मित्रों, पस्तावा यो बोज महत्वना. कदो भी आपले जीवन में पस्तावा यो बोज महत्वना. प्रभु यीशु ख्रिस्तला आपण पस्तावा होईना એટલા માટે બોજ મોઠેથી રડના, ઈસુ રડ્યો ઈસા લખેલા. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. માનુષવર દયાએ હે, પોતાની જાતवर દયાએ હે, का दुसरा व्यक्तीवर दयाए है, का आपल्या समयवर पोहोची नाही सकणार त्याने लिहिते आपल्याला लागणे उत्पन्न हुय, त्यारे आपल्याला पश्चाताप हुय. माने पण जीवનમાં અમુક સમય માણસ મરી કે તરી માનથી નહીં જવાય ના, હૃદયમાં બહુ ખેતી થયું યાર, પણ તીસા નહીં બની શકના. हालेलुया, हालेलुया. जर आज तुम्ही दुखी आहात, बीमार आहात, तकलीफમાં आहात, बंधનમાં बांधायला आहात, कोई पण जी बाबत तुम्ही मागी राहणार ते तुम्हाला नेहमी राहणार. परमेश्वरलाही खबर हा का यो व्यक्तीला ही जरूर हा आणि येणे हा ती जरुरी पुरी करला जिसा हा आपण प्रियमित्रो जाणे जोई आपल्याला परमेश्वर जे रीते हा ती देणी राहणार, पण आपले प्रियमित्र खरा हृदयથી पस्तावा करून परमेश्वर ચોક્કસ आपल्याला पुरा पाडला तर तयार हा. આવો આપણે પ્રાર્થના કરો, પ્રભુને આપણા ધન્યવાદ દે. અમુક સમયે अधिकारीना जीवનમાં આપણે હેરનાવ યાઈરની દીકરી મરણ પામની હે, છતાં પણ પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તલા એવલા વાર લાગની, કારણ કે તેના સામે એક બેન સાજી હોઈને તેને સાક્ષી દેતા સમય લાગના. પ્રિય મિત્રો, અમુક સમયે આપણી પ્રાર્થનાલા વાર લાગે, જાબ લેગ નહીં है. कदाच आपले दुसरी बाबत हेरी घेऊ का जाणी जोईने प्रभु येशू ख्रिस्त आपला साजा का आशीर्वाद देणी रे सांगणार, पण फिरी वार प्रभूला पस्तावा होईल, पश्चाताप होईलच. फिरी वार आपावर लागणी, फिरी वार आपावर दया करीलूच. तो दयाळू हा, येशू दयाना सागर, येशू दयाना सागर हा, तो दया करला, दयाથી ભરાયેલા દયાના દરિયા. प्रभु दरियाना सागर हो, दयाना सागर એટલે દયા. ઊંડા પાણી जी जिसा समुद्र पानी थी भरेला तिसी दया. कोप करवामा से धीमो ने दया करवामा से मोटो. आओ आपले તેને પાસે કદાચ तुम्ही લાંબા સમયથી प्रार्थना કરી રહેના અને તેના જવાબ નહીં મી રહેના, અને तुमना अंदर अंदर खेदित हुई ने जीवन में दुखी हुई रहना, प्रभु पण जवाब नहीं दी रहना. केम पण प्रभुला लागणी हुईलू ज, प्रभु तुम्हावर दया करेलू ज, प्रभु तुम्हावर प्रेम करेलू ज, तो दयाથી भरायला. आओ आपले हाथ ऊंचा करने प्रार्थना करून प्रभुला सांगो. जाणे जोईने प्रभु कदाच नहीं भी ये सकना का तुम्हाला आशीर्वाद नहीं दी सकना, पण तो रडील तुमने માટે, तो तुमने માટે આંસુ પાડેલું છે, તો तुमने માટે આંસુ પાડેલું છે, અને तुम्हाला શાંતિ દેવલાसाठी तो तयार आहे. રાબા શાંદાલા રબારી ખતારા રબા. હે ખુદાવંત રાજા, હે મારા માલિક, आज જે પ્રશ્નથી ગુથાયેલા લોકો છે,
ઓ મરણની અવસ્થામાં હાલતમાં છે, જે માગી રહેલા છે તે તેઓને મળી રહ્યું નથી. પણ આજ સવારમાં પરમેશ્વર તમારી પાસે મેં પ્રાર્થના કર્યો છે, યેસુ તેમને મુલાકાત લે, તેઓને ઉત્તમ વરદાનથી ભરી દે, ઉત્તમ શક્તિથી ભરી દે. ઓ દેવ કૃપાળ પરમેશ્વર, તેઓના જીવનમાં પસ્તાવા કરવા માટે એક પ્રભુ તમે મોકા આપો અને તારું સાજા પણ તેઓના પર જાહેર કર. ઓ લાજરસને કબ્બરમાંથી 4 દિવસના મુર્દાને જીવતા કરી દીધા. એ તને દયા આવે છે તો મરદાને પણ જીવતા કરનારું સામર્થ્ય તારી પાસે છે. યેશુના નામમાં મેં પ્રાર્થના કરે છે, જેઓ આજ અધમુવી હાલતમાં છે, જેઓ આજ પથારીમાં છે, આજ આ દેવ કેન્સર, ટીબી, લખવા, જીવલેણ જેવા બીમારીથી પીડાઈ રહેલા છે, ઓ તે અંધારામાં ચાલી રહેલા છે, એવા વ્યક્તિને પ્રભુ તમે સાજા કરી દે, સાજા કરી દે, સાજા કરી દે રાજા. ફરીવાર દયા કર રાજા, એકવાર દયા કર, તેઓના પાપોની ક્ષમા કરી દે. ઓ અયુબના પાપના અપરાધની ક્ષમા કરીને તેને સાજા કરી દીધા, તે જ રીતે તેઓને તમે સાજા કરો. જ્યાં બેસીને સાંભળશે ત્યાં પ્રભુ રાજા સાજાપણું આવે. હાલેલુયા. ભૂતના બંધન નીકળી જાય, દુષ્ટ આત્માની તાકાત હટી જાય, યેશુના નામમાં પ્રભુ તમે ચમત્કાર કરો. તમારા નામ મહિમા થવા દે, યેશુ પ્રભુના નામમાં.